On appelle l'eau. Comprends un petit par rapport أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فلا زلنا بفضل الله عز وجل نتحدث عن قصة عبد الرحمن بن عوف ابن زهرة رضي الله عنه الزهري من قبيلة بني زهرة رضي الله عنه وأرضاه. هذا الصحابي الجليل أحد المبشرين بالجنة، أحد العشرة المبشرين بالجنة. ولد في مكة 10 سنين قبل عام الفيل، فهو أصغر من النبي صلى الله عليه وسلم ب10 سنوات، أصغر من النبي صلى الله عليه وسلم ب10 سنوات. هذا الرجل أسلم على يد أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. أبو بكر هو الذي دعاه إلى الإسلام، فأسلم وهاجر مرتين. هاجر من مكة إلى المدينة إلى الحبشة، ثم لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة هاجر من الحبشة إلى المدينة المنورة، فهو صاحب الهجرتين. هذا الصحابي الجليل شارك مع النبي صلى الله عليه وسلم في كل غزواته وكل حروبه، لم يتخلف عنه في موطن قط. هذا الرجل تكلمنا عنه في اللقاء الماضي، وذكرنا عفته وحسن خلقه. لما وصل إلى المدينة آخاه النبي صلى الله عليه وسلم مع رجل اسمه سعد بن الربيع، فقال له هذا الرجل من المدينة، قال له: تعال معي إلى بيتي أقسم معك مالي نصفين وعندي زوجتين، تعال وانظر أيهما أعجبتك أطلقها، فإذا قضت عدتها تزوجتها. وهو كان فقيرا لا مال له، ترك كل شيء في مكة. فلما عرض عليه هذا الصحابي الجليل هذا العرض، قال له عبد الرحمن بن عوف: بارك الله لك في مالك وبارك الله لك في أهلك. ثم قال له: دلني على السوق، دلني على السوق، أنا تاجر أبيع وأشتري، دلني على السوق وأنا سآتي برزقي بيدي بإذن الله عز وجل. فهذه عفة وكرامة وحسن خلق من عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: جلسنا مع عمر رضي الله عنه فقال: هل سمعت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا أمر به المرء المسلم إذا سهى في صلاته كيف يصنع؟ فقلت: لا والله. أوما سمعت أنت يا أمير المؤمنين من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك شيئا؟ فقال: لا والله. فبينا نحن في ذلك أتى عبد الرحمن بن عوف فقال: فيما أنتما؟ الآن عبد الله بن عباس يحكي لنا قصة وقعت بينه وبين عمر بن الخطاب وعبد الرحمن بن عوف. نتكلم عن هذا الصحابي وعن مكانته بين الصحابة. إن شاء الله mes chers frères, toujours
on parle sur le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui s'appelle Abdurrahman ibn Auf. Ce compagnon, il est parmi les meilleurs compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cet homme-là, il est âgé, il est moins âgé que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a une différence entre les deux de 10 ans. Il est moins âgé que le prophète sallallahu alayhi wa sallam de 10 ans. Il est né 10 ans avant l'année de l'éléphant. 10 ans avant l'année de l'éléphant. 10 ans après l'année de l'éléphant. 10 ans après l'année de l'éléphant. Ça veut dire moins âgé que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Asghar minhu bi'ashar sanawat. Cet homme-là, il a fait 2 fois l'immigration. Quand il s'est converti à l'islam, et c'était grâce à Abu Bakr as-Siddiq. C'est Abu Bakr as-Siddiq qui a appelé ce compagnon à se convertir à l'islam. Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, c'est lui qui lui a proposé l'islam, c'est lui qui l'a invité vers cette religion, c'est lui qui lui a expliqué les valeurs de l'islam. Il s'est converti après, il a fait l'émigration de Mecca vers l'Abyssinie. Il est resté là-bas plusieurs années. Et après, quand le prophète sallam il a fait l'immigration de Mecca vers Médine, Abdurrahman ibn Auf il va faire la deuxième immigration de l'Abyssinie vers Médine. Quand il est arrivé à Médine, il a laissé tout son argent, ses appartements, ses biens à Mecca. Parce que les gens de Quraysh, ils ont dit que chaque personne qui suit Mohammed, on va prendre ses biens, on va prendre son argent. Par force. Tu veux suivre Mohammed et délaisser la religion de tes parents, c'est bon. On va prendre tous tes biens. Et lui, il a laissé tout, il est parti pour soutenir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand il est arrivé à Médine, le prophète alayhi salatu wa sallam, il a parlé avec les Médinois, avec les gens de Médine. Il a dit que chacun d'entre vous, il doit partager ses biens avec un immigré qui a laissé tout pour Allah et pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors cet homme, Abdurrahman, il va être un hébergé, il sera hébergé par quelqu'un qui s'appelle Sa'd ibn Rabi'. Sa'd ibn Rabi' lui a dit, viens, t'es mon frère. T'es mon frère. Dans le chemin vers la maison, Sa'd ibn Rabi', celui qui habite à Médine, il va faire une proposition à son frère dans la religion Abdurrahman ibn Auf. Il va lui dire, écoute, moi, je suis parmi les riches de Médine. Je vais partager mes biens en 2 avec toi. Et aussi, écoute, j'ai 2 femmes, tu vas venir avec moi et tu vas regarder laquelle il te plaît, je vais la divorcer et quand il passe sa période de divorce, tu vas te marier avec elle. Subhanallah. Hein? Alors, écoutez la réponse de Abdurrahman ibn Auf. Abdurrahman ibn Auf, est-ce qu'il va profiter? Est-ce qu'il va accepter? Il lui a dit non. Que Dieu bénisse ton argent, que Dieu bénisse ta famille, indique-moi où se trouve le marché. Moi je suis un bon commerçant, indique-moi le marché et moi je vais me débrouiller. Subhanallah. Regarde, la proposition elle était magnifique, mais plus beau la réponse de Abdurrahman ibn Auf. فلذلك هنا ça nous montre pourquoi les compagnons ils ont réussi à gouverner la terre dans leur époque. Pourquoi ils ont réussi à battre les Romains, à battre les Perses? Pourquoi ils ont propagé la religion partout sur terre et dans un moment qui est pas long, même pas 20 ans, 25 ans, la religion a été propagée partout. Grâce à quoi? Grâce à la fraternité. Ils étaient des vrais frères. Quand je te dis c'est son frère, c'est son frère. C'est son frère, et c'est ça la force de cette religion. La force de cette religion, la force de la communauté, si on s'attache tous et on va
s'entourer tous autour du Coran et autour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si on va s'entourer sur les nations, sur les origines, sur les racines, c'est bon. On va rester les plus faibles sur terre. Moi je suis marocain, toi tu es algérien, toi tu es africain, toi tu es égyptien, toi tu es saoudien, toi tu es qatarien, toi tu es français, c'est bon. Uqsimu billah, on sera divisé, on sera faible jusqu'à la fin de notre vie. La force, c'est le fait de s'entourer, s'encercler, s'attacher à Allah et la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et chacun, regardez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a précisé. Madaqal, le prophète il a dit personne ne peut atteindre la foi complète jusqu'à ce qu'il aime pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Alors imaginez Abdurrahman ibn Auf avec Sa'd ibn Rabi'. Sa'd ibn Rabi', est-ce qu'il a aimé pour son frère ce qu'il aime pour lui-même ou pas? Il l'a mis en pratique. Ce n'est pas des paroles en air, non. Il a mis ça en pratique. Voilà, je te donne ça, je te donne ça. Et Abdurrahman ibn Auf, regardez aussi la vraie fraternité. Il n'a pas profité, il n'a pas dit c'est bon. Non, 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 qu'est-ce qu'il a dit? Que Dieu bénisse ton argent, que Dieu bénisse. Moi je t'aime pour Allah. T'es mon frère pas parce que tu vas me donner ça, ou bien tu vas. Non, 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 non. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول سبعة يظلهم الله يوم القيامة يوم لا ظل إلا ظله. Il y a 7 personnes qui seront sous l'ombre d'Allah le jour où il n'y aura pas d'ombre. Tu ne peux pas te couvrir du soleil et sa chaleur qui brûle la peau, sauf si tu es parmi les 7. Parmi ces 7-là, un homme qui a aimé son frère pour Allah. Ils se sont rencontrés pour Dieu, ils se sont séparés pour qui? Pour Dieu, pour Allah. Ni pour des intérêts matériaux, ni pour des intérêts personnels, ni pour dunya, ni pour les racines, ni pour la nation, ni pour les origines. Non, non, non. On est rassemblés pourquoi? Pour Allah. Et on est séparés pourquoi? Pour Allah. Cette fraternité, il va te suivre, il va t'accompagner jusqu'au jour du jugement dernier. Tu vas te retrouver et te rencontrer avec ton frère sous l'ombre d'Allah Azza wa Jal. تلتقي مع هذا الأخ الذي أحببته في الله وأحبك في الله يوما لا تنقطع. الأخوة, cette fraternité jamais sera détachée. Toujours il va rester attaché. فلذلك الدين يجمعنا والدنيا تفرقنا. الله يجمعنا والهوى يفرقنا. النبي صلى الله عليه وسلم يجمعنا واتباع الناس الآخرين فيه تفرقة وضعف وذلة وهوان في الدنيا والآخرة. فلذلك dans cette histoire on découvre, on a senti la vraie fraternité qui nous a beaucoup manqué dans cette époque-là. أحسسنا بالأخوة. إحنا des fois dans les mosquées, c'est ça ce que je ne comprends pas. Dans les mosquées, il n'y a pas de fraternité. C'est quoi ça? Si à la mosquée il n'y a pas de fraternité, où on peut trouver la fraternité? Dans les centres commerciaux? Dans les stades? Au cinéma? Au marché? À la mosquée. La maison d'Allah, la maison de sérénité, la maison de tranquillité. Il y a le Coran, il y a les conférences, on parle d'Allah, on parle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. نتكلم عن الله, عن رسول الله, بيت السكينة, بيت الله عز وجل. ومع ذلك لا ترى الحب في الله ولا ترى الأخوة في الله. Si à la mosquée il n'y a pas de fraternité, اقرأ على هذه الدنيا السلام, c'est bon. Lave tes mains 3 fois et dis à Allah, voilà, je suis entre tes mains. C'est ça. À la mosquée, il n'y a pas de fraternité, c'est bon. Parce que la mosquée, quand tu es à la mosquée,
et tu es gêné et tu détestes quelqu'un qui vient avec toi, ça fait, c'est bon. Il n'y a pas de... Le cœur, il est mort. Ça c'est une preuve que le cœur est mort. C'est pas il est malade, non. C'est pire, il est mort. قلبك ميت. العلماء يقولون ابحث عن قلبك في 3 مواطن فإن لم تستشعر الخشية والخشوع فاعلم أن قلبك قد مات فاسأل الله أن يرزقك وأن يعطيك قلبا آخر. Les savants, ils ont dit, cherche ton cœur dans 3 endroits. أول مكان عند سماع القرآن. إذا لم تستشعر بالراحة والسكينة والهدوء والطمأنينة والرحمة فاعلم أن قلبك ميت. Premier endroit, quand tu écoutes la récitation du Coran. Écoute, si tu ne sens pas la sérénité et la tranquillité et la joie dans ton cœur, sache que ton cœur est mort. Demande à Dieu de te donner un autre cœur. Deuxième endroit, المكان الثاني عند سماعك لكلام الله وكلام رسول الله في ذكر الله في موعظة أو درس أو جمعة إذا لم يخشع قلبك ولم تتأثر ولم تستشعر حلاوة المجلس فاعلم أن قلبك قد مات. Deuxième endroit, c'est comme maintenant, quand tu écoutes une conférence qui parle d'Allah, qui parle de son prophète, qui parle du paradis, de l'enfer, qui parle des compagnons, si tu ne sens pas la joie dans ton cœur, tu ne sens pas la sérénité et la tranquillité et le bonheur, sache que ton cœur est mort. Troisième endroit, عند صلاة الجنازة وحضورك في المقبرة عند دفن الميت. Troisième endroit, quand tu assistes à une prière de janaza et à un enterrement d'un être humain. À ce moment-là, dans le cimetière, tu vois quelqu'un qui est en train d'enterrer devant tes yeux. Si ton cœur il ne bouge pas, tu ne sens pas la sérénité, tu ne sens pas la peur d'Allah, la crainte d'Allah Azza wa Jal, sache que ton cœur est mort. C'est bon. 3 endroits, c'est les meilleurs endroits pour vérifier la vie de ton cœur. Est-ce qu'il est vivant ou bien il est mort. فكذلك هنا عبد الرحمن بن عوف, on a senti dans cette histoire-là, on a senti la vraie fraternité. On a senti le vrai amour pour Allah. On a senti la pratique de la religion. Quand Dieu il dit innamal mu'minuna ikhwah, quand notre Dieu il dit certes les croyants sont des frères, sont frères, alors là, dans cette histoire, on a senti que c'est la vraie fraternité. Ah, la fraternité, allez. Il partage tout avec toi. Il est prêt à partager tout avec toi. Malheureusement, Wallah, quand on parle de ce qui se passe maintenant, de notre époque, Wallah, inna al-qalba la yahzan, wa inna al-ayna la tadma', wa naqulu la hawla wa la quwwata illa billah. Tu vois, dans tout ce qui se passe dans les pays, le pays, il ferme sa frontière avec l'autre pays, l'autre pays ferme sa frontière avec l'autre pays. Subhanallah, c'est quoi ça? C'est quoi? مرض خبيث دخل في أمة الإسلام. C'est une maladie qui est grave. Qui est grave. Tu vas en Afrique, c'est pareil. Là, il ne parle pas avec celui-là. Celui-là, il est plus noble. Cette tribu, il est plus noble que l'autre tribu. Là-bas, chez les Arabes, c'est pareil. Subhanallah. وهذا يهدم أواصر الأخوة. Et ça fait quoi? Ça casse, ça propage la haine. Ça propage la haine. Moi, un coiffeur, mon ami, un coiffeur, il m'a dit, il vient un monsieur, il coiffe chez moi. Une fois, 2 fois par mois, des fois, une fois par mois. C'est son client.
Et il m'a dit, le coiffeur, moi je lui fais quoi? C'est où ils ont une relation. Et il m'a dit, et combien de fois il me parle? Quand il parle, il croit que le coiffeur, par exemple moi, je suis américain, et le coiffeur, il est australien, par exemple. Et le client, il est américain, toujours, il parle de son pays, moi, l'Amérique. Il a pensé que le coiffeur, c'est un Américain. Et toujours, il critique l'Australie. L'Australie, ils ont fait, c'est des chiens, c'est Canada, ils ont... Et lui, le coiffeur, il n'a jamais dit que je suis australien. Il l'a laissé. Un jour, quand il a découvert le client que c'est un Australien, il avait la honte. Il m'a dit, oh, c'est mon gars, il m'a dit, il est venu me voir. Il m'a pris dans ses bras, il m'a dit, excuse-moi, j'étais bête, j'étais imbécile, j'étais fou. Depuis des années, 2 ans, 3 ans, c'est son client, et toujours, il attaque, il généralise. Tous les Australiens, ils sont des chiens. Ça veut dire qu'il ne dit pas qu'un. Subhanallah. Alors, je vous ai donné, je ne veux pas dire les vrais pays, mais قال لك تمتم وانا نفهم ها قال لك تمتم وانا نفهم. Alors imagine هذه entre nous les frères. هاويجي يحسن عنده, il se coiffe chez lui, ils mangent ensemble, c'est des musulmans les deux, c'est des musulmans. هذا محمد وهذا سميته عبد الله. Lui il insulte et l'autre il patiente. Subhanallah. C'est quoi ça? C'est ça que les gens en profitent. C'est pas que donc même regarde, le plus faible, la plus faible communauté, il peut battre une communauté qui est divisée. C'est bon. Ils vont même pas utiliser leur force. C'est entre nous. Ils vont jeter des miettes et nous on va s'entretuer entre nous. Pourquoi? Parce que on a mal compris la religion. C'est pour ça, moi, je parle. Le minimum, les gens qui viennent à la mosquée, normalement, ils ne doivent pas avoir ça dans leur cœur, ni dans leur comportement. On doit montrer cet amour et cette fraternité entre nous. On doit le montrer. On doit montrer ça entre nos binatna. Entre nous, à la mosquée. Je ne parle pas de l'extérieur, je ne parle pas des pays, je parle, on est 100 personnes qu'on vient à la mosquée de Gonesse, normalement les 100 personnes, on doit être des frères, des vrais frères. Ça veut dire si quelqu'un parmi nous tombe malade, on doit le visiter. On lui fait dua, on voit quelqu'un, il a un mariage, on doit participer avec lui. On est joyeux, on est content. Quelqu'un il est touché par une épreuve, on doit le soutenir. Quelqu'un il s'absente, on doit demander ses nouvelles. Où il est parti, comment il est, c'est ça. C'est ça qui va faire quoi? Il va nous unir, il va nous donner la force. Et la mosquée, il sera béni. L'endroit où il y a la fraternité entre les croyants, cet endroit il sera béni. تكون البركة. البركة تنزل في المكان الذي فيه القلوب تتحاب بالله وتتعلق بالله عز وجل. Mais si à la mosquée, il n'y a pas de fraternité, il n'y a pas d'amour pour Allah, personne ne demande les nouvelles de l'autre, personne ne sent les problèmes et les soucis de l'autre, c'est bon. Tu viens à la mosquée, quand tu pars au marché, quand tu vas au cinéma, c'est pareil, ça devient une habitude pour toi. C'est pas un acte d'adoration. Tu fais une habitude. Tu es habitué à venir à la mosquée. C'est comme l'autre qui va au café pour prendre un café. Il a l'habitude, toi aussi tu as l'habitude de venir à la mosquée. Il n'y a aucune différence entre toi et lui. Toi tu ne gagnes pas le hasanat, et lui c'est pareil. C'est la même chose. Lui, il a l'habitude de passer 2 heures pour regarder un match de foot dans le café, et toi tu viens à la mosquée pour écouter l'imam pendant 2 heures, c'est pareil. Lui il regarde Messi, toi tu regardes l'imam, c'est pareil. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas un changement, ni dans ton cœur, ni dans ton comportement. S'il n'y a pas de changement, Allah Ta'ala yaqul في القرآن إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. من لم تنهاه صلاته عن الفحشاء والمنكر لا صلاة له.
Si toi tu viens à la mosquée, tu pries, tu écoutes les conférences, tu lis le Coran, mais tu fais les péchés et tu as la haine dans ton cœur, tu souhaites le mal pour tes frères, tu ne demandes pas leurs nouvelles, tu ne sens pas leurs soucis, tu ne partages pas la joie avec eux, c'est pareil comme l'autre. Peut-être l'autre qui va au café, il demande tes nouvelles, peut-être il a une option mieux que toi. Le but de la mosquée, c'est quoi? C'est la fraternité, l'amour pour Allah. C'est ça. Si tu viens, ça c'est une règle. Chacun d'entre nous, il doit mettre cette règle devant ses yeux. Si tu viens à la mosquée, les 5 prières, le vendredi, la prière de l'Eid, les prières de Ramadan, Tarawih, et tu n'as pas senti l'amour pour Allah, pour tes frères, sache que tu es en train de te fatiguer seulement. Tu es en train de te fatiguer. أنت تتعب نفسك. والصلاة بالنسبة لك عادة وليست عبادة. C'est une habitude. Tu as l'habitude d'aller, de faire des allers-retours à la mosquée. Et ça, c'est catastrophique. Imagine, quelqu'un, il travaille pendant des années, il vient à la mosquée, il fait les ablutions, il fait ça, il écoute, voilà, et à la fin, il ne va rien trouver auprès d'Allah. Allah Ta'ala يقول في القرآن, Allah Ta'ala nous a parlé de ces gens dans le Coran, في سورة الكهف, Allah Ta'ala يقول قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين حبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. Allah Ta'ala il a parlé de ces catégories, cette catégorie des gens dans le Coran, dans Surat la Caverne. Allah Ta'ala nous a dit, voulez-vous que je vous parle des vrais perdants? C'est des gens qui ont fait beaucoup d'actes d'adoration et ils pensent qu'ils sont en train de faire du bien, mais Allah Ta'ala a annulé leur acte d'adoration et le jour de la résurrection ils ne vont rien trouver auprès d'Allah. C'est les vrais perdants. Il vient à aller-retour. Regardez un hadith sahih, authentique. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, sa'ala as-sahaba, il a posé une question à ses compagnons. Qala atadruna man al-muflis min ummati yawm al-qiyamah. Il a posé cette question. Il a dit, savez-vous le vrai perdant de ma communauté le jour du jugement dernier? Ils ont dit, ya Rasulallah, le perdant parmi nous, c'est celui qui n'a pas d'argent, il n'a pas de maison, il n'a pas de travail, il n'a pas de femme, il n'a pas d'enfants. Al-muflisu minna man la mata'a lahu wa la dinar. Le prophète il a dit non. Al-muflisu min ummati yawm al-qiyamah man ja'a bi salatin wa siyamin wa sadaqatin wa hajj. Le perdant de ma communauté le jour de résurrection, c'est un homme ou bien une femme, il a fait la prière, il a ramené la prière avec lui, il a ramené le jeûne avec lui, il a ramené le pèlerinage avec lui, il a ramené sadaqa, le monde avec lui. Ça veut dire, il a prié, il a jeûné, il a fait le pèlerinage, le sadaqa et d'autres actes d'adoration. Il a beaucoup de hasanat. Il a hasanat ou pas de hasanat? Beaucoup de hasanat. Mais qu'est-ce qu'il a fait? وَلَكِنَّهُ شَتَمَ هَذَا وَظَلَمَ هَذَا وَضَرَبَ هَذَا وَأَخَذَ مَالَ هَذَا. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a prié, il a jeûné, il a fait le pèlerinage, il a donné sadaqa, mais il a insulté telle personne. Et il a accusé par une fausse accusation telle personne. Et il a fait l'injustice à l'autre. Il a pris l'argent de l'autre, il a arnaqué telle personne, il a fait ça. Alors, celui-là, ça montre qu'il n'avait pas de fraternité avec ses frères. Parce que c'est qui ces gens-là? Quand on dit il a tapé celui-là, il a tapé un musulman, un croyant comme lui. Parce que ce croyant, il va venir auprès de Dieu, il va lui dire, Ya Allah, il m'a insulté, je veux des hasanats. Parce que le kafir, le mécréant à la base, il va à l'enfer. Mais là, celui qui demande là, c'est qui? C'est un musulman, c'est un croyant comme lui. Ya Allah, il m'a insulté. Ya Allah, il m'a accusé. Ya Allah, il m'a arnaqué. Ya Allah, alors qu'est-ce qu'il va faire comment? Alors,
il va payer par ses hasanat. Ils vont prendre la prière, la récompense de la prière. Voilà. Tiens, c'est bon, c'est fini. Ils vont prendre la récompense de jeûne. C'est fini. La récompense du pèlerinage. C'est fini. L'ajr diyal sadaqa. La récompense de ça, c'est fini. Il y a encore des gens. La liste est longue. Il y a Allah. Il m'a fait. Il a fait ça. Qu'est-ce qu'ils vont? Il va prendre leurs péchés. Ils seront jetés sur son dos et il sera jeté à l'enfer. Là, on parle de qui? On parle de nous. Moi, le premier, je prie. Toi, tu pries. Toi, tu jeûnes. On parle d'un musulman, d'un croyant, d'un pratiquant. On ne parle pas de quelqu'un qui ne prie pas. C'est quelqu'un qui a prié et il a ramené la prière avec lui. Ça veut dire sa prière, il était accepté par Allah. C'est vrai ou pas? Si tu as prié et ta prière n'était pas acceptée, tu ne peux pas la ramener, la présenter auprès d'Allah. Maintenant, tu as présenté la prière devant Allah. Ça veut dire que ta prière a été acceptée. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui fait la prière à l'heure, avec concentration. Il respecte les piliers de la prière, les conditions de la prière. Il y a il jeûne un jeûne qui est complet. Il y a jeûne siyam sahih. Il a fait le pèlerinage, il a bien accompli son pèlerinage. Il a donné sadaqa et sa sadaqa a été acceptée. Et il va perdre tout le jour de jugement dernier. C'est qui celui-là? Les savants, ils ont dit, c'est quelqu'un qui n'avait pas de fraternité ni d'amour avec ses frères. Parce que s'il avait une fraternité avec ses frères, il avait l'amour avec ses frères pour Allah, il ne va pas insulter, il ne va pas frapper, il ne va pas faire l'injustice, il ne va pas accuser, il ne va pas arnaquer. C'est quelqu'un qui souhaite le bien pour les autres. Ce n'est pas quelqu'un qui souhaite le mal pour les autres. فلذلك là, cette histoire de Abdurrahman ibn Auf avec Saad ibn Rabi', regardez, ça nous montre la vraie fraternité. Saad ibn Rabi' il lui dit, écoute mon frère, je suis parmi les riches de Médine, viens, je partage mon argent en deux avec toi, et viens, j'ai deux femmes, viens choisir laquelle tu veux, je vais la divorcer et tu vas te marier avec elle. Subhanallah. Si le hadith n'est pas authentique, on peut dire c'est une fausse histoire. Mais uqsimu bil hadith muttafaqun alayh. Ça veut dire c'est un hadith qui est authentique à 100%. Parmi les grands degrés de sahih, c'est muttafaq alayh, rapporté par le Bukhari, par Muslim, par beaucoup de savants de hadith. Ce hadith, il n'y a pas de poussière sur ce hadith-là. La ghubara alayh. Il y a des personnes, quand tu écoutes ça, subhanallah. Mais non, c'est... Pourquoi si tu compares ces paroles-là, cette proposition, cette fraternité à nos jours-là, tu vas dire, ton vrai frère, ton frère, vous avez le même parent, même père, même mère, il ne fait pas ça avec toi. À peine tu prends sa bicyclette et tu fais du retard, c'est bon, il fait la guerre à la maison. C'est vrai ou pas? Ou bien, moins que ça, il va mettre tes baskets. Tu as acheté des baskets Nike, des baskets Adidas, neuf, et lui, il est sorti avec tes baskets. Oh là là, et surtout c'est un rendez-vous. Toi, tu te prépares, tu étais à la douche, et lui, il a pris tes baskets. Comment tu vas faire? C'est bon, je vais le tuer, le premier mot qui sort. Je vais le tuer. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris tes baskets. Et des fois des chaussettes. Des fois, il a pris tes chaussettes. Chaussettes Adidas ou bien Nike avec les baskets, il a pris mes chaussettes. Comment je vais faire? Oh Allah, je vais le tuer. Et tu vas crier sur ta maman, si ta maman elle est là, pourquoi il fait ça? Toujours il fait ça et toi tu le défends. Voilà, tu tombes dans le uquq al-walidayn, tu vas tomber dans le mauvais comportement avec les parents. À cause de quoi? Parce qu'il a porté tes baskets de 5 euros. Allez, on va dire de 10 euros. On fait ça, on ne fait pas ça. Et ça, tu fais ça avec qui? Avec ton frère, Tu manges avec lui, tu dors avec lui, tu as grandi avec lui, vous avez le même père, même mère, vous avez subi tous les deux les difficultés, vous avez partagé la joie ensemble. Subhanallah. Alors là, ça nous montre quoi? Ça nous montre qu'on a mal compris cette religion. Lam nafham hada ad-din. Ad-din huwa al-ukhuwa. Allah Ta'ala, quand il dit notre Dieu dans le Coran, Innamal mu'minuna
Certes, les croyants sont frères. Les ulama, quand ils ont expliqué ce verset, qu'est-ce qu'ils ont dit? قالوا إذا وجدت إيمان بدون أخوة فهو إيمان باطل مزيف ناقص. وإذا وجدت أخوة بدون إيمان فهي التقاء المصالح وتبادل المنافع. Les savants, qu'est-ce qu'ils ont dit pour expliquer ce verset? Ils ont dit, si vous voyez la foi sans fraternité, des croyants sans fraternité, il faut savoir que leur foi, elle n'est pas complète. C'est une fausse foi, c'est pas la foi complète, la foi du prophète. Et si vous trouvez une fraternité, mais sans foi, sans croyance, c'est pas une vraie fraternité. Ils se sont rencontrés parce qu'ils ont des intérêts communs, des intérêts entre eux seulement. Des fois, on trouve des gens, ils ne prient pas, ils font ça. Ils sont des amis intimes, mais ils vont dans les boîtes de nuit pour voler, pour arnaquer. On va dire c'est des frères. Non, ce n'est pas des frères. Ils ont des choses ensemble seulement, des intérêts entre eux. La vraie fraternité, c'est coller avec la foi. Croyant plus fraternité. Là, ça donne le vrai croyant. Foi plus fraternité, ça donne vraie fraternité. S'il n'y a pas les deux, ces deux-là, la foi avec la fraternité, tu ne peux pas les séparer. Ils sont comme ça. Si tu es croyant, alors tous les croyants sont tes frères. Si tu as la fraternité dans ton cœur, alors tu as la foi dans ton cœur. Tu ne peux pas les séparer. C'est comme ça, ils sont attachés. Si tu les sépares, ça ne marche pas. فلذلك le musulman, le croyant, il doit sentir, quand on raconte l'histoire d'un compagnon, moi pourquoi je raconte les histoires des compagnons? C'est pas pour passer le temps, c'est pas pour, non, pour donner un exemple devant nous. Regardez, ces hommes, c'était des êtres humains comme nous, c'est des êtres humains comme nous. Le monsieur, qui a proposé à son frère Abdurrahman, je vais divorcer ma femme. Il ne faut pas penser qu'il n'avait pas d'amour envers ses femmes, ou bien il n'avait pas de jalousie sur l'honneur de sa famille. Il ne faut pas penser à ça. C'est des Arabes. Et l'Arabe, avant l'islam, il n'accepte même pas la fille. Quand sa femme tombe enceinte et il va accoucher une petite fille, qu'est-ce qu'il va lui faire? Il va l'enterrer vivante. Pourquoi? Il a peur que cette fille, il va lui apporter la honte. Quand il va grandir, il va lui apporter, il va l'enterrer. Alors imaginez, c'est un marin, et il a grandi à Médine, et avec tout ça, qu'est-ce qu'il a fait? Regardez la foi, comment il a changé cet homme-là. 180 degrés, 360 degrés, changement radical, mais vers le bien, pas vers le mal. Je propose, je partage mon argent avec toi, mais en arrivant à partager même ces deux femmes, imagine Abdurrahman ibn Auf, il va accepter la proposition et il va aimer cette femme et il va choisir la femme qui est proche du cœur de sa femme. Ça veut dire qu'il a fait une proposition ouverte. Regardez la fraternité. Mais l'autre aussi, c'était quelqu'un digne de confiance. Insan mustaqim, c'est quelqu'un qui suit la droiture. Il est droit. Il a dit que Dieu bénit ton argent et que Dieu bénit ta famille. Indique-moi le marché. Je suis un commerçant. Je vais travailler. Je vais commencer ouvrier. Et c'est ça ce qui s'est passé. Abdurrahman ibn Auf, il a commencé ouvrier et il est devenu parmi les grands commerçants de Médine. Jusqu'à ce que le prophète, il a témoigné. Il nous a dit, cet homme-là, Abdurrahman ibn Auf, s'il ramène des pierres, il ramène la poussière, il vend la poussière, il va gagner l'argent. Dieu il lui a donné cette accepté, Allah Ta'ala, il lui a donné cette bénédiction. Quand il fait un acte commercial, c'est bon. Et les gagnants à 100%, sans tricher, sans arnaquer. Allah Ta'ala, il a béni son commerce. Mais c'était quelqu'un honnête. C'est pas quelqu'un qui est touché par la convoitise. Un convoite, quelqu'un qui a la convoitise dans son cœur, c'est quelqu'un qui sera jamais rassasié.
Même il a l'argent, toujours il a faim. Toujours il voit la pauvreté entre ses yeux. دائما يرى الفقر بين عينيه. ولكن هذا قلبه فيه الغنى. Son cœur est riche. Il n'avait rien. Il vient de faire l'immigration de l'Abyssinie. Rien. Ni dans sa poche. Peut-être il n'a même pas mangé. Il avait faim. ومع ذلك, il lui propose quelqu'un minimum. Il peut dire il mérite. Il mérite. Le pauvre, il a fait l'immigration de Mecca vers l'Abyssinie. Il est resté là-bas, réfugié. Un réfugié. Après, il a fait le voyage vers Médine. Il mérite, il peut-être récompense. Mais avec tout ça, il a refusé. Pour vous montrer un homme qui a la fierté positive. Regarde, il ne veut pas profiter de sa situation. Montre-moi le marché, indique-moi le marché. Là, dans cette histoire, ça nous donne aussi la vraie mentalité d'un musulman. La vraie mentalité d'un musulman. Le vrai musulman, c'est quelqu'un qui cherche à travailler, à gagner sa vie de ses mains. Le musulman, le mu'min, le croyant, c'est quelqu'un, il a honte de tendre sa main. Il a honte de tendre sa main. Quand il veut tendre sa main, il va tendre ses deux mains pour Dieu. Alors c'est ça qui nous a montré Abdurrahman ibn Auf. Il a dit non, indique-moi le marché. Pourquoi? Je vais travailler pour vous montrer que notre religion, c'est une religion qui t'encourage, qui te motive, qui t'invite à travailler. C'est pour cela notre professeur Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit أفضل ما أكل ابن آدم من كسب يده. Meilleur salaire que tu manges, c'est le salaire que tu gagnes avec tes mains. Ça veut dire que tu as fait un travail. Quand je dis avec tes mains, c'est pas obligé de faire un métier. Non, c'est le fait de bouger et tu as fait quelque chose. Tu as fait un service. Tu as rendu un service à la communauté, à cette personne. Tu as travaillé et tu as gagné ça par ta sueur. Alors là, c'est la meilleure chose que l'être humain mange. C'est quand tu manges ce que tu as gagné de tes mains. Et c'est ça. Dieu, il bénit un homme qui est comme ça. Une famille qui est grandie avec l'argent halal à 100%. Allah Ta'ala, il va bénir les enfants. Allah Ta'ala, il va bénir la femme. Allah Ta'ala, il va bénir le monsieur. Allah Ta'ala, il va bénir ton entourage. Il sera béni. Il sera protégé par Allah Azza wa Jal. Pourquoi? Parce que tu es quelqu'un qui travaille par tes mains et qui cherche à gagner sa subsistance par des choses et par des manières licites. Halalan tayyiba. فلذلك عبد الرحمن بن عوف, il nous a donné l'exemple d'un croyant, de quelqu'un qui a la fierté, de quelqu'un qui a honte de tendre sa main et de demander la charité et de demander l'aide des gens. Même, il était en situation difficile. C'est un réfugié, c'est un émigré. Il vient de mettre ses pieds à Médine. Il n'a rien, ni femme, ni maison, ni travail, ni famille. Ah, c'est un étranger. Voilà qu'il a trouvé des frères pour Dieu qui l'ont aidé et qui l'ont soulagé et qui lui ont fait des bonnes propositions. Voilà qu'il toujours, l'homme, le croyant, c'est quelqu'un qui jamais il va tendre ses mains. Pourquoi? Il sait que sa subsistance, il est dans les mains d'Allah. Alors il va la chercher par le moyen halal. Maintenant, on trouve beaucoup de personnes. Il peut gagner sa vie, mais il vient pour arnaquer les gens. Ma femme, elle est malade, mes enfants, ils sont malades, j'ai des orphelins, j'ai ça, je dois faire ça, je dois payer ça, ils vont me virer. Ils commencent à mentir, un mensonge après mensonge, après mensonge, après mensonge. Et des fois, il dit le mensonge, et à un moment, il va s'absenter pendant une semaine. Tu te rencontres avec lui, il va te raconter une autre histoire. Hier, il t'a dit, ma mère est décédée. Aujourd'hui, il te dit, ma mère, elle est à l'hôpital. Mais subhanallah, t'as combien de mamans? 2, 3, 4.
Wallah, c'est comme ça. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui n'a pas la fierté, qui n'a pas la foi. Quelqu'un qui a la foi, le mu'min, jamais il va tendre sa main. ولكن يتوكل على الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول والله لو توكلتم على الله حق التوكل لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا يعني جيعانة وتروح بطانة وتعود البطن ممتلئ. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, si vous placiez votre confiance sur Allah Azza wa Jal, il va vous donner votre subsistance comme il donne la subsistance à un oiseau. L'oiseau le matin, il sort le ventre vide et il revient le soir le ventre plein. Le ventre, un oiseau. Il sait ni écrire, ni lire, il n'a pas fait de formation. Subhanallah, et Allah Ta'ala, il va lui donner sa subsistance. فلذلك المسلم لا بد له أن يتقي الله عز وجل. هنالك قصة وقعت بين الإمام مالك والإمام الشافعي. Il y a une histoire qui parle sur la subsistance. Cette histoire, un dialogue, c'est un débat, on peut dire un débat, entre l'imam Malik et l'imam Shafi'i. L'imam Malik, c'est le professeur de l'imam Shafi'i. Alors l'imam Malik, il a dit à Shafi'i, lui a dit, écoute, la subsistance, il est dans les mains de Dieu. Sans faire les causes, Dieu, il te donne la subsistance. Bidoni sabab. L'imam Malik dit, rizquka inda Allah, bidoni sabab ya'tika rizq. Même si tu fais rien, tu ne bouges pas, ta subsistance, il va venir chez toi. L'imam Shafi'i lui a dit non. Il lui a dit la subsistance, oui, elle est entre les mains d'Allah, mais à toi de faire les causes, à toi de sortir, de bouger pour la chercher. L'autre il dit, la subsistance, il vient chez toi sans bouger, sans cause. Et l'imam Shafi'i, qu'est-ce qu'il dit? Il dit non, il faut faire les causes. L'imam Shafi'i, il est sorti. Kharaj al-imam al-Shafi'i min Malik. Dans le chemin, il a vu un vieux qui portait des sacs de dattes. Il est parti le voir, il lui a dit, monsieur, est-ce que je peux t'aider? Tu peux m'aider. Il a porté, il l'a aidé. Qu'est-ce qu'il a fait le monsieur? Il a pris des dattes, il a donné des dattes. Cadeau, qu'elle le remercie, je te remercie. Tiens, ça pour toi. Tu mérites, tu m'as aidé. L'imam Shafi'i, il était content, il a dit, c'est bon, j'ai trouvé la solution. Regarde, j'ai fait une cause et Dieu, il m'a donné ma subsistance. Alors je vais courir voir l'imam Malik et je vais lui dire, voilà, j'ai la preuve. Voilà, si je n'ai pas fait cette cause, si je n'ai pas bougé, si je n'ai pas aidé ce monsieur, je ne pourrai jamais avoir ces dates. Il est parti avec des dates, content. Il y a imam, regarde, j'ai fait la cause, j'ai trouvé un vieux, je l'ai aidé à porter des sacs de dates, et regarde, il m'a donné. J'ai bougé, alors la subsistance elle est entre les mains d'Allah, mais il faut faire des causes. L'imam Malik, qu'est-ce qu'il va faire? L'imam Malik, il va prendre des dates, il va manger, il va lui dire, écoute, moi j'ai pas bougé de chez moi, et regarde, les dates ils sont arrivés chez moi. Toi t'as bougé, et moi, alors qui a raison? Les deux. Hein? Les deux. Est-ce que l'imam Malik a bougé? Il n'a pas bougé. Et il a mangé des dates ou pas? Mais les deux. Les deux, parce qu'ils voulaient avoir raison, parce que c'est son propre. Alors écoutez, les ulama, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit al-rizqu rizqan. Il y a deux catégories de subsistance. Hunalika rizqun anta tatlubuh wa hunalika rizqun huwa yatlubuk. Il y a deux sortes de subsistance. Et une subsistance, à toi de faire les causes et de bouger pour avoir cette subsistance. Il y a une autre subsistance qui va venir chez toi. Comme les cadeaux, par exemple. Quelqu'un, il t'offre un cadeau. Est-ce que tu as fait des efforts? Quelqu'un, il toque la porte, viens, tiens. Est-ce que tu as bougé? Est-ce que tu as pensé? Il te donne une montre, un téléphone, tiens. 500 €. Imagine. Tout ça nous a arrivé, ça. Est-ce que tu as bougé? Est-ce que tu as fait des causes? Ça, c'est une subsistance qui vient chez toi. Et l'autre subsistance, c'est à toi de bouger. Tu te lèves le matin pour toucher ton salaire, tu dois bouger. Des fois, on vient à la mosquée, par exemple. Tu viens à la mosquée,
et tu sors et tu trouves des baguettes et tu prends des baguettes. Est-ce que c'est toi qui as... La baguette, elle est venue chez toi. Alors, ça, rizqun yatlubu wa rizqun. Les deux, ça veut dire les deux, ils ont raison. Il faut bouger pour gagner une subsistance qui t'attend, et aussi des fois, sans bouger, il y a une subsistance qui va rentrer chez toi. فاللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. Inch'Allah, on a une bonne nouvelle aujourd'hui. Il y a un frère, il va se convertir. Après la prière, Inch'Allah, voilà, vous restez avec nous et on va, Inch'Allah Azzawajal, assister à la conversion d'un frère qui sera le bienvenu parmi nous, Inch'Allah. C'est bon? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. استووا اعتدلوا سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. واصلوا الصفوف، من وصل صفا وصله الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله الله أكبر الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله
أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله Inch'Allah, comme je vous ai dit, Inch'Allah, il y a un frère qui va embrasser l'islam, qui va se convertir. bientôt Inch'Allah, on va l'appeler Inch'Allah. Barakallahu fikum. هنالك أخ سيعتنق إن شاء الله الإسلام. كونوا حاضرين معنا جزاكم الله خيرا. Patientez un peu Inch'Allah. Ça va le frère, il vient. Inch'Allah les frères.
لله هنالك إن شاء الله شاب, un jeune homme, Inch'Allah, il a décidé, bi'idhnillah, d'embrasser cette religion, Inch'Allah, Azza wa Jal. D'abord, on va demander son nom, Inch'Allah, Azza wa Jal. Daniel. Daniel, Masha'Allah. Il s'appelle Daniel. Inch'Allah, Azza wa Jal, c'est quoi la cause qui t'a invité à faire cette religion? Si tu peux en résumer seulement, tu veux. En fait, j'ai grandi dans une famille très croyante, catholique. Oui. Et arrivé à un âge, j'ai perdu un peu la foi. Et Allah, il a mis sur mon chemin des amis, des frères qui m'ont guidé vers la religion. Ils sont dans la salle et je les remercie. Et là, est-ce que vous avez senti un changement ou bien ça veut dire les choses qui se passent dans les médias à propos de l'islam, ils ont pas, ces choses-là, ils t'ont pas empêché de faire ce pas vers cette religion? Non, du tout, parce que j'ai appris à connaître la religion et tu as fréquenté des musulmans et tu as vu le contraire. Alhamdulillah. Là, ça nous montre quoi? Ça nous montre quand Allah il veut guider quelqu'un, il va le guider vers sa religion. Même si il y a la religion, ça peut être sale, ils peuvent la salir comme ils veulent, mais quand Dieu il choisit un serviteur parmi ses serviteurs de le guider, personne ne peut arrêter la décision d'Allah Azza wa Jal. On est très content, notre frère Daniel, que tu sois parmi nous aujourd'hui. Inch'Allah, on va faire l'attestation, on va la faire en arabe et on va répéter ça en français. Il faut savoir que cette attestation, c'est une phrase qu'on va répéter, mais sauf que cette phrase, elle est vraiment lourde auprès de Dieu. C'est un engagement que tu vas faire maintenant avec Dieu. C'est entre toi et Dieu. Un engagement comme quoi tu vas attester qu'il y a un seul Dieu qui mérite d'être adoré, c'est Dieu, et que Muhammad est le messager de Dieu. Quand tu dis La ilaha illallah, ça veut dire j'adore un seul Dieu. Et quand tu dis j'atteste que Muhammad est le messager d'Allah, ça veut dire j'adore Dieu selon la manière du prophète Muhammad. C'est lui le guide. Le guide, c'est le prophète, il te guide le chemin, et Dieu, c'est lui qu'il faut adorer. C'est ça seulement. Après, il y a les piliers de l'islam, Inch'Allah, les frères, ils vont t'expliquer. Et si tu as des questions, voilà, je te donne mon numéro, il y a la mosquée, Inch'Allah, d'autres imams, on est là, Inch'Allah, pour ça, c'est pris, Inch'Allah? C'est bon? Inch'Allah, on va faire l'attestation en arabe, je vais dire les mots, Inch'Allah, la phrase doucement, et tu vas répéter après moi. On va la répéter 2-3 fois pour confirmer, comme quoi les lettres, ils sont bien sorties, bi'idhnillah, et c'est bon, bi'idhnillah. Alors, prends bien le micro. Tu répètes après moi. Ashhadu Allah ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammad Rasulu Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Inch'Allah, on va la répéter pour la deuxième fois. Comme ça sera un peu bien. Ashhadu Allah ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammad Rasulu Allah. Allahu Akbar. On va la répéter en français. J'atteste qu'il n'y a aucun Dieu qui mérite d'être adoré que Allah. Et j'atteste que Muhammad est le messager d'Allah. Et j'atteste que Jésus est le messager d'Allah et le messager de Dieu. Et j'atteste que le paradis est une vérité, l'enfer est une vérité, le jour de la résurrection est une vérité. Allahu Akbar. Vous savez, les frères, pourquoi j'ai insisté sur le fait qu'ils répètent après moi et j'atteste que Jésus est le messager d'Allah? Parce qu'il était catholique. Et chez les catholiques, Jésus, ce n'est pas un messager, c'est le Fils de Dieu.
Pourquoi j'ai insisté pour maintenant, c'est bon. Son attestation, il est complète. Maintenant, il atteste que Mohammed est le messager de Dieu. Et il atteste aussi que Jésus, c'est le messager de Dieu, c'est pas le fils de Dieu. Allahumma barik fihi. Allahumma waffiqhu ya rabbal alamin. Allahumma thabbit qalbahu ala din. On demande à Dieu d'affirmer la foi dans son cœur. On demande à Dieu de faciliter la pratique de cette religion à notre frère Daniel. On demande à Dieu que notre frère Daniel, il a fait le premier pas vers l'islam. Maintenant, alhamdoulilah, il est musulman. Mais on demande à Dieu qu'il reste musulman jusqu'à la fin de sa vie. Que Dieu te donne la facilité, que Dieu t'accorde sa bénédiction et sa protection d'aujourd'hui jusqu'à la fin de ta vie. Est-ce qu'il y a un mot à nous dire ou si tu veux dire quelque chose? Non, merci. Ah, barakallah, et quand vous pouvez féliciter notre frère Daniel.